ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 25/3/25 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें माने बाबांकर संतान मालिक अट। तेणु तुम्हें माने बाबांक पाखरे कौनसी शरण नहीं नाह। कारण संतान केबे हेले तार पितांक निकटरे शरण नहीं न थाए। प्रश्न केउ कथा को सर्वदा स्मरण करुथिले माया केबे भी हैरान करि परिबो नाही। उत्तर आमे समस्ते बाबांक पाखकु आसीछु। से आमर पिता भी अटंती, शिक्षक भी अटंती एवं सद्गुरु भी अटंती। किंतु से हेउछंती निराकार। आम निराकार आत्मा मानंकु निराकार बाबा ही बसी पाठ पढ़ाउछंती। जदि ए कथा बुद्धि रे स्मरण रहिबो तेबे खुशीर पारद अर्थात निशा चढ़ी रहिबो एवं माया हैरान करि परिबो नाही। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाबा पिलामानंकु बुझाइछंती सी त्रिमूर्ति पिता भी अटंती। तीन जनकर रचयिता समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती। कारण से उच्चरु उच्च पिता ही अटंती। तुमे माने जानिछ जे आमे समस्ते तांकर संतान अटु। जेपरि बाबा परमधाम निवासी सेहीपरि आमे आत्मा माने मध्य सेठाकर निवासी अटु। बाबा ए कथा मध्य बुझाइछंती जे एहा हेउछि ड्रामा। एथिरे जहा किछि भी हेउछि से सब ड्रामा रे थरे मात्र हेउछि। बाबा मध्य कल्परे थरे मात्र पाठ पढ़ाइबा को आसुचंती। तुमे कोनोसी शरणागति नहीं नाह। यही अक्षर भक्ति मार्गर शरणागति में तेरे संतान कौन कबे पितांकर शरण नहीं थाए। पिला माने तो पितांकर संपत्तिर मालिक अटंती। तुमे माने बाबांक शरण रे आसी नाह। बाबा तुमको निजर करिछंती। तुमे माने मध्य बाबांकु निजर करिछ। तुमे माने बाबांकु डाकुछ बाबा आस आमको निज घर को नहीं जाओ अर्थात राजपद दियो। गोटे हैला शांतिधाम अन्यटी हैला सुखधाम। सुखधाम हैला बाबांकर संपत्ति एवं दुखधाम होछि रावणर संपत्ति। पांच विकारर वशवर्ती हेबा द्वारा दुख ही दुख मिलुछि। वर्तमान पिला माने जानिछंती आमे बाबांक पाखकु आसीछु। से पिता भी अटंती, शिक्षक भी अटंती एवं से होउछंती निराकार। आमा निराकारी आत्मा मानकर शिक्षादाता मध्य निराकार ही अटंती। से हेले आत्मा मानकर पिता। जदि ए कथा बुद्धि रे सदा सर्वदा स्मरण रहिबो तेबे खुशीर निशा चढ़िबो। एही कथा को भूली जिबा द्वारा माया हैरान करुछि। एबे तुमे बाबांकर पाखरे बसिछ। तेणु बाबा एवं वर्षा मने पड़ुछि। लक्ष्य तो बुद्धि रे अछि ना। शिव बाबा को मने पकाइबा को हेबो। श्री कृष्ण को मने पकाइबा तो बहुत सहज। किंतु शिव बाबा को मने पकाइबा पई मेहनत करबा को पड़ुछि। निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाइबा को हबो। जदि श्री कृष्ण थांते तेबे तांको ऊपर समस्ते तुरंत समर्पण होई जाइथान। विशेष करी माता माने इच्छा करती जे आमको श्रीकृष्ण सदृश संतान मिलू बा श्रीकृष्ण सदृश स्वामी मिलंतु। वर्तमान बाबा कहते मु आसीची तुमको श्रीकृष्ण सदृश पिला अथवा पति भी मिलिबो। अर्थात एहांक परि गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुखदाता तुमको ही मिलिबे। स्वर्ग अर्थात कृष्णपुरी रे केवल सुख ही सुख रही। पिला माने जानिछंती कृष्णपुरी को जीवा पई एठारे आमे पाठ पढ़ुछु। तेबे स्वर्ग को ही समस्ते मने पकाउछंती ना। केही मृत्युवरण कले कहंती अमुक स्वर्गवासी होला। तेबे तो खुशी हेबा उचित, ताली बजाइबा उचित। नरकरु बाहरी स्वर्ग को गले यह तो बहुत बड़ भूल हैला। जेतेबेले केही भाबुछंती अमुक स्वर्ग को गला तेबे को केउठा को गले निश्चिंत नरकरु गले। ये तो हूँ खुशीर कथा। समस्त को डाकी टोली बा मिठा खुआइबा उचित। किंतु ए सबु हैला बुद्धिर कथा। से माने एभली कहिबे नाही जे 21 जन्म पे स्वर्ग को गले। केवल कहि देउछंती स्वर्ग तेबे कहि देउछंती स्वर्ग को गला। अच्छा पुणी तांका आत्मा को एठा को काहे की भाबुछ नरकर भोजन खुआइबा पई। नरक को तो डाकिबार आवश्यकता ही नहीं। ए कथा बाबा बसी बुझाउछंती। ए सब हैला ज्ञानयुक्त कथा। बाबा को डाकुछंती आमको पवित्र पतितरु पवित्र कर
ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପତିତ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି କିଏ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ? ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଯେ କିପରି ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି କରୁନଥିବେ। ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ଶରୀର। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଜୋତା ବା ଶରୀରକୁ ଧାରରେ ନେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୁଣି ତୁମେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲ ନା? ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପାଠଶାଳା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଠଶାଳାକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆରେ ବୁଢ଼ୀମାନେ କ'ଣ କେବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ତେବେ କୁହ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଏଭଳି କଥା କୁହ ଯେମିତି ସେମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏପରି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ନିରାକାର ଭଗବାନ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ତୁମେ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହୁନାହଁ। ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର କେବଳ ତୁମ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଶିବ ବାବା କିପରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର କାହାଣୀକୁ ହିଁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିପରି ଜାଣିବେ? ତୁମେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ କରି ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମନରେ ଏହି କଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି କହୁନାହଁ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ନା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ନିଜର ଫଟୋ ନାମ ସହିତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ କିପରି ଉଠାଇବ? ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନାମ କିପରି ଲେଖିବ? ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଲେ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ପଢ଼ୁଛି ନା, ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତ ବାବା ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ଭରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବି ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଅ। ଶିବ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଅ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଏହି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି
ବର୍ଷା ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶେଷରେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। କେହି ଯେମିତି ନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତେରି ଲୀଳା, ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଦୁକରୀ ଅଟେ ନା? ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ଯାଦୁକରୀ ବା କୁହୁକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ମନାଭବର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଯାଦୁଗର, ରତ୍ନାକର ଏସବୁ ନାଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ। ବାବା ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେହି ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ରଚନା ଅଟନ୍ତି ନା। ବର୍ଷା ତ ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ନା କି ରଚନା ଠାରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ମିଳିନଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ। ବୁଢ଼ୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ପୁଣି ବି ଟିକିଏ ମମତା ରହିଥାଏ। ନିଜର ଭାବନା ପିଲାଛୁଆର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ପୁଣି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ତୀର ଲାଗିଗଲା ତ ବାସ୍, ପୁଣି ପାଇବାର ସହିତ ପୁଣି କାଇଦାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଦାନ ସ୍ୱଗୃହରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରଖିବ ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କିପରି କରିବ? ଲୌକିକ ପରିବାର ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଆଦି ଯିବୁ? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନ ଯିବ? ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗତଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ କଥା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କର ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ଅଟେ ନା। ଏଠାକାର କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ସତ୍ୟଯୁଗର ଫୁଲ, କେଉଁଠି କଳିଯୁଗର ଏଠାକାର। ସେଠାରେ କେବେ ଖଟା ବା ବାସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେଠାକାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏହି ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଚିତ୍କାର କରାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ପିତା ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି, ନ କି ଶରୀର। ଆତ୍ମାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ନେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ ନାହିଁ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଯବାନ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଲେଜ କେବେ ଦେଖିଛ? ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
से आमको साथी नहीं जिवे पुणी आमे पाठपढ़ा अनुसार जाई दुख धाम पद पाइबू। बाबा तो केबे तुमर सत्ययुग को देखी भी नहांती। शिव बाबा पचारुछंती मु सत्ययुग देखुछि। देखिबा तो शरीर द्वारा कष्ट होता है, तांकर तो निजर शरीर नहीं, तेबे से किपरि लेखिबे। एठारे तुम मानक सहित देखुछंती कथबार्ता होउछंती एवं यह पुराणा दुनिया अटे। शरीर बिना तो देखि परिबे नहीं। बाबा कहउछंती मु पतित दुनिया पतित शरीर आसी तुमको पवित्र करुछि। मु स्वर्ग को देखी भी नहांती, एपरि भी नुहे कहार शरीर लुचि बसी देखिबी ना, सेठारे मोर पार्ट ही नहीं। तुमे केते नुआ नुआ कथा शुणुछ, तेणु यही सब पुराणा दुनिया रे मन लगैबार नाही। बाबा कहउछंती जेते पवित्र हब सेते उच्च पद मिलिब। ए सब जोग बलर प्राप्ति। तीर्थ समय रे मध्य मनीष पवित्र होइथांती, पुणी जेबे फेरी थांती तेबे पुणी अपवित्र होइथांती। तुम पिलामानंकु बहुत खुशी हेबा उचित। जानिछ जे बेहदर बाबांक ठारू आमे बेहदर स्वर्गर वर्षा नेउछु, तेणु तांक श्रीमत रे चलिबाकू हब। बाबांकर स्मृति द्वारा ही सत्य प्रदान हेबाकू पड़िबो। 63 जन्मर कलंकी पाप आत्मा रे चढ़ी रही, ताकू गोटिए जन्म रे भस्म करने हब। आउ कौनसी असुविधा नहीं। विष पीबार बा काम विकार जो भोक रही ताकू छाड़ी देबाकू हब। तार ख्याल मध्य कर नहीं। बाबा कहउछंती यही विकार द्वारा तुम्हें जन्म जन्मांतर दुखी होई आसीच। यह द्वारा ही कुमारी मानक प्रति तो बहुत दया आसुची। बाइस्कोप देखिवा द्वारा ही खराब हो जाउछंती। यह द्वारा ही नरक को चली जाउछंती। जदिओ बाबा कहा कहउछंती देखिबार कौनसी आपत्ति नहीं, किंतु तुमको देखि अन्य माने मध्य जीवाकू लागिबे, सेथिपई तुमर जीवा उचित नुहे। ये होउछंती भाग्यरथ, भाग्यशाली रथ भी अटंती, जी कि निमित्त होइछंती। ड्रामा रे निजर रथ शरीर को लोन देबा पाई। तुमे जानुछ बाबा एहांक शरीर आसुचंती। ये होउछंती हुसैन रो घोड़ा। मुसलमान माने धर्मग्रंथ रे थिबा कहानी तुम समस्त को हसीन अर्थात सुंदर करुछंती। बाबा निजे हसीन अटंती, किंतु यही रथ नहीं। ड्रामा रे यांकर एहीपरि पार्ट रही। एबे जो माने आत्मा माने कला हो जाउछंती, किंतु गोल्डन एज बा सत्ययुगी करिबाकू हब। बाबा सर्वशक्तिमान अटंती ना ड्रामा पुणी से जो अभिनेता माने अछंती तांको मध्य सर्वशक्तिमान किए? शिव बाबा। आउ पुणी रावण अधाकल्प राम राज्य रावण राज्य भी चलुची। बारंबार बाबा को लिखुचंती कि आमे बाबांकर स्मृति हो जाउछु, आमे बाबांकर स्मृति भूली जाउछु, उदास हो जाउछु। अरे मु तुमको स्वर्गर मालिक करने को आसीछि, पुणी तुम्हें उदास बा दुखी काहेकि होउछ? तुम मानकु बहुत मेहनत करने को हब, पवित्र होबाकू पड़िबो। कौन बिना परिश्रम रे राजतिलक देदेवी? ज्ञान एवं जोग द्वारा निजे ही निजकू राजतिलक देवार योग्य करने को हब। बाबा को स्मरण करले तो तुम्हें स्वतः तिलकर योग्य हो जिवो। बुद्धि रे अच्छी जे शिव बाबा आमर मिठा बाबा शिक्षक सद्गुरु अटंती, आमको मध्य बहुत मिठा करुछंती। तुमे जानिछ आमे कृष्णपुरी को निश्चय जीवु। प्रति 5000 वर्ष पर भारत स्वर्ग निश्चिंत हब, पुणी नर्क हो जाए थाए। मनुष्य भावुंट जी धनवान अटंती एठारे ही स्वर्ग अटे, गरीब नर्करे ही अछंती, किंतु वास्तव में ताहा सत्य नुहे। यही दुनिया ही नर्क अटे। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, बाइस्कोप अर्थात सिनेमा ही नर्क को जीवार रास्ता अटे। सेथिपई सिनेमा देखिबार नाही। जोगर यात्रा द्वारा पवित्र होई उच्च पद पाइबाकू हब। यही पुराणा दुनिया रे मध्य मन लगाइबार नाही। 2 नंबर, मन वचन कर्म रे काहाकू भी दुख देबार नाही। समस्तंक कान रे मीठा मीठा कथा सुनाइबाकू हब। समस्तंकु बाबांकर स्मृति देबाकू हब। समस्तंकर बुद्धि जोग एकमात्र बाबांक सहित जोड़िबाकू हब। वरदान, स्मृतिर स्विच ऑन करी गोटे सेकेंड रे
अशरीरी स्थितिर अनुभव करुवा प्रीति बुद्धि हुआ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି ରହିଛି ସେଠାରେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଖେଳ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେପରି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କର। ତେବେ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ହିଁ ଖେଳ ଅଟେ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାବା ବାବା କହିବା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହା ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିବାର ଆତ୍ମିକ ବମ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ଦେହଭାନ ରୂପୀ ମାଟିର ବୋଝଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ ତେବେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। ସତ୍ୟତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ ସବୁଥିରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ହେବା। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ସତ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଣୀ ଓ କର୍ମରେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସତ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ସହନ କରିବାକୁ ହେବ, ଘାବରାଇବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।